물론 여긴 국민 라디오. Good morning, everyone. Welcome back to News English. Thanks for tuning into our program. 7월 29일 화요일 아침에 인사드립니다. 안녕하세요. We are 곽유정, 변현주. 이전에 영국 문화협회에서 세계 102개국, 비영어권 국가 4만 명이 넘는 사람들을 대상으로 The most beautiful word in English, 가장 아름다운 영어 단어를 묻는 설문조사를 시행했었는데요. 5위는 eternity, 영원, 4위는 love, 사랑, 3위는 smile, 미소, 2위는 passion, 열정. 그리고 1위는 두구두구두구두구. 여러분 궁금하시죠? 1위는 바로 mother. 엄마였답니다. Mother, passion, smile, love, and eternity were the top 5 choices. 엄마, 열정, 미소, 사랑, 영원. 이 단어들이 5위 안에 들었습니다. But father did not even make it into the list of 70 words. 그런데 아빠는 70위 안에도 들지 못했다는군요. 아우, 아버님들 힘내시고요. 네. 사실 영어 단어 mother 말고도 우리말로 엄마, 이 엄마라는 단어 역시 부르기만 해도 코끝이 찡해지고 가슴이 따뜻해지는 그런 아름다운 단어가 아닐까 싶은데요. 네, 맞습니다. 여러분들이 생각하는 가장 아름다운 영어 단어는 무엇인가요? 어머, 얘, 너 무슨 좋은 일 있구나? 어머, 너 어떻게 알았어? You're grinning from ear to ear. greening? green? 초록색이라는 건가? from ear to ear? 귀에서 귀까지? 뭐지? 귀에서 귀까지 초록색인 건 슈렉인데? 아니면 초록이 동색? green, 조금 길게 발음하면 초록색이지만 짧게 green, G-R-I-N 하면 활짝 웃다, 이를 드러내고 크게 싱긋 웃다 이런 뜻인데요. From ear to ear, 이건 귀에서 귀까지 라는 표현이 맞습니다. 그러니까 green from ear to ear, 어떤 뜻인지 짐작하시겠나요? 아, 우리말에서도 기분이 좋아서 싱글벙글 활짝 웃고 있는 사람한테 입이 귀에 걸렸네요 이런 말을 하는 것처럼 네. 영어에서도 귀에서 귀까지 웃고 있다. 정말 그 정도로 싱글벙글하다. 너무 좋아서 입을 쩍 벌리고 웃다. 이런 뜻이군요. 맞습니다. 네. 참 귀여운 표현이지 않나요? 네, 정말 귀여운 표현이네요. 네, 슈렉은 그렇죠. 아니었어요. 네, 초록이 동색도 아니었고요. 네. 입꼬리가 귀에서 귀까지 쭉 연결될 정도로 웃고 있는 모습이 상상되는 그런 적절한 표현이란 생각이 드는데요. Grin from ear to ear 말고도 미소 짓다, smile 이 단어를 사용해서 Smile from ear to ear. 너무 좋아서 입이 귀에 걸리다. 그 정도로 활짝 싱글벙글 웃다. 이런 뜻을 나타낼 수 있답니다. 아, grin from ear to ear 이 표현과 smile from ear to ear 이 표현 정말 번갈아 가면서 사용해 봐야겠어요. 네, 좋습니다. 뉴스 잉글리시 청취자 여러분, 오늘 하루 여러분들을 만나는 사람들마다 You've been grinning from ear to ear all day. 당신 하루 종일 입이 귀에 걸려있네요. 라는 말을 할 수 있도록 웃을 일들 많이 생기길 바랄게요. 아참, 행복해서 웃는 게 아니라 웃어서 행복한 거래요. Now, there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince, and these were the seeds of the baobab. The soil of the planet was infested with them. A baobab is something you will never be able to get rid of if you attend to it too late. It spreads over the entire planet. It pours clear through it with its roots. And if the planet is too small, and the baobabs are too many,
they split it in pieces. 그런데 어린 왕자의 고향이었던 행성에는 나쁜 씨앗들이 좀 있었다. 그리고 이것들은 바오밤 나무의 씨앗들이었다. 그 행성의 토양은 바오밤 나무 씨앗들로 가득했다. 만약 당신이 그것을 너무 늦게 처리한다면 바오밥은 당신이 절대로 제거할 수 없는 것이다. 그것은 행성 전체에 넓게 퍼져버린다. 바오밥은 그것의 뿌리로 행성을 뚫고 들어간다. 그래서 만약 행성이 너무나 작고 바오밥들이 너무나 많다면 바오밥들은 그 행성을 산산조각 낼 것이다. 어제 비행기 조종사는 좋은 식물들과 나쁜 식물들 이야기를 우리에게 들려주었었는데요. Now, there were some terrible seeds. 그런데 나쁜 씨앗들이 좀 있었다. On the planet. 그 행성에는 어떤 행성이냐 하면요. That was the home of the little prince. 어린 왕자의 고향이었던 그러니까 어린 왕자가 살았었던 그 별에 무시무시하고 끔찍한 씨앗들이 있었다는 겁니다. And these were the seeds of the baobab. 그리고 이것들은 바오밤 나무의 씨앗들이었다. 어머, 그리고 그 끔찍하고 나쁜 씨앗들은 바오밥. 네, 바오밥 나무의 씨앗이었나 봐요. Now, there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince, and these were the seeds of the baobab. 그런데 나쁜 씨앗들이 좀 있었다. 어린 왕자의 고향이었던 그 행성에는. 그리고 이것들은 바오밤 나무의 씨앗들이었다. The soil of the planet 그 행성의 토양은 was infested. 동사 infest, I-N-F-E-S-T. infest 이 단어는 들끓다, 우글거리다, 만연하다. 따라서 was infested with them. 그것들로 즉 바오밥 나무 씨앗들로 들끓었다. The soil of the planet was infested with them. 그 행성의 토양은 바오밥 나무 씨앗들로 가득했다. A baobab is something you will never be able to get rid of. 바오밥은 당신이 절대로 제거할 수 없는 것이다. Get rid of something 하면 뭐뭐를 제거하다, 없애다 이런 뜻의 수거이고요. If you attend to it too late, 여기에서 attend to 라는 표현이 나와 있죠. attend to somebody 혹은 attend to something 하면 누군가를 돌보다 또는 뭔가를 처리하다. If you attend to it too late, 만약 당신이 그것을 너무 늦게 처리한다면 a baobab is something you will never be able to get rid of if you attend to it too late. 바오밥은 당신이 절대로 제거할 수 없는 것이다. 만약 당신이 그것을 너무 늦게 처리한다면 It spreads over the entire planet. 그것은 그 바오밥은 행성 전체에 넓게 퍼져버린다. It bores clear through it with its roots. 여기서 bore through 하면 뭐뭐를 뚫다, 뭐뭐를 밀고 나아가다 이런 뜻입니다. It bores clear through it 바오밥은 행성을 뚫고 들어간다. with its roots. 그것의 뿌리로. It bores clear through it with its roots. 바오밥은 그것의 뿌리로 행성을 뚫고 들어간다. And if the planet is too small, 그래서 만약 행성이 너무나 작다면 and the baobabs are too many, 그리고 바오밥들이 너무나 많다면 they split it in pieces. 바오밥들은 그 행성을 산산조각 낼 것이다. In pieces 또는 into pieces 하면 조각들로 들어가는 거니까 산산조각으로 산산조각이 나게. And if the planet is too small and the baobabs are too many, they split it in pieces. 그래서 만약 행성이 너무나 작고 바오밥들이 너무나 많다면 바오밥들은 그 행성을 산산조각 낼 것이다. 겨우 집 한 채보다 조금 더 큰 크기의 매우 작은 어린 왕자의 별. 그런데 그곳엔 별을 산산조각 낼 수도 있는 무시무시한 씨앗, 바오밥의 씨앗들로 가득했다고 하는데요. 이어지는 이야기는 내일 영어로 만나는 어린 왕자에서 살펴봐요.
오늘 영어로 만나는 뉴스에서는 어제에 이어서 세월호와 함께 침몰한 국민들의 사기라는 제목의 아시아인권위원회 성명서입니다. 아시아인권위는 세월호 참사 후 한국의 모습에 주목하며 국민들의 무기력과 사기 저하의 원인을 분석했습니다. 국가의 무책임한 대처가 국민들의 분노를 깊게 했고 특히 주요 방송 언론들의 사실 왜곡이 국민들의 분노를 확대시켰다고 지적했는데요. 이러한 사실들이 사회 전체를 고통받게 하는 원인이라고 꼬집고 있습니다. 우선 아시아인권위의 성명서 중 일부를 들어보시겠습니다. One factor that has received less attention in this tragic incident is the chronic disease it has spawned, something unaddressed by society. This affliction is none other than the consummate demoralization of the people as a whole, which stems from the failure of the state to protect the lives of its citizens. The public had assumed that the state provides protection for citizens and, in return, citizens pay taxes so vital institutions may function to ensure their safety. The expectation and promise was that the state distributes wealth equally, taking affirmative action to protect the marginalized. However, after the very incident, these assumptions and expectations have taken a hit. Many now doubt the state's role. 이 비극적인 사건에서 관심을 덜 받아온 한 가지 요인, 사회에서 인식되지 못한 채 퍼져가고 있는 만성질환입니다. 이 고통은 다름 아닌 국가가 국민들의 생명을 보호하지 못한 실패에서 기인한 국민 전체의 완전한 사기 저하입니다. 대중들은 국가가 국민들의 보호를 제공하고 그 대신 국민들은 중요한 기관들이 그들의 안전을 보장하기 위해 제대로 기능할 수 있도록 세금을 내는 것이라 생각해왔습니다. 국가는 소외계층을 보호하기 위해 단호한 조치를 취하면서 부를 공평하게 배분한다는 기대와 약속이 있었습니다. 하지만 세월호 참사 이후 이러한 생각들과 기대들은 타격을 입었고 많은 사람들이 이제 국가의 역할에 의구심을 가집니다. One factor, 한 가지 요인, 어떤 요인이냐 하면요. That has received less attention, 덜 관심을 받아온. In this tragic incident, 이 비극적인 사건에서, 여기에서 말하는 이 비극적인 사건이란 어제 앞서 살펴본 내용, 세월호 사건을 말하고요. 사건이라는 단어, incident와 accident 차이점도 전에 설명드렸었죠. 여기까지가 주어입니다. 이 한 가지 요인은 is the chronic disease, C-H-R-O-N-I-C, chronic. 이 단어는 만성적인, 장기간에 걸친 이런 뜻이고요. D-I-S-E-A-S-E, disease. 이 단어는 병, 질병. 그러니까 한 가지 요인은 is the chronic disease, 만성 질환이라는 거네요. 그리고 만성 질환에 연결되어 바로 뒤에 주어 동사가 나오고 있는데요. It has spawned, S-P-A-W-N, spawn. 동사로 나타, 알을 낳다라는 뜻도 가능하고요. 어떤 결과나 상황 등을 낳다, 즉 어떤 결과를 생기게 하다, 어떤 상황을 일으키다 이런 뜻도 가능합니다. 여기서는 후자의 의미로 쓰였겠죠. 퍼져나가고 있는 만성질환이라는 겁니다. Something unaddressed by society, 뭔가 사회로부터 언급되지 않은 채, 인식되지 못한 채. 첫 문장 다시 보겠습니다. One factor that has received less attention in this tragic incident. 이 비극적인 사건에서 관심을 덜 받아온 한 가지 요인은 is the chronic disease it has spawned, something unaddressed by society. 만성 질환입니다. 퍼져가고 있는, 사회에서 인식되지 못한 채. 다음 문장 볼게요. This affliction, 이 고통은 is none other than, 여기서 none other than 이 표현을 알아볼 텐데요. none, 아무것도 아니라는 거죠. other than 뭐뭐 이외에는. 따라서 none other than 뭐뭐 하면 뭐뭐 이외에는 아무것도 아닌, 즉 다름 아니라 바로 그 뭐뭐인 이런 뜻으로 사용되는 표현인데요.
This affliction is none other than 이 고통은 다름 아닌 the consummate demoralization 완전한 사기 저하이다. demoralization 조금 긴 단어가 나왔죠. demoralization demoralization 하면 사기 저하, 의기소침 이런 뜻입니다. of the people as a whole, 국민 전체의, 그리고 이것은 which stems from 뭐뭐 하면 뭐뭐에서 생겨나다, 뭐뭐에서 기인하다 이런 뜻인데요. The failure of the state to protect, 국가가 보호하지 못한 실패에서 비롯된 거네요. The lives of its citizens, 국민들의 생명을. 이 문장 다시 들어보시겠습니다. This affliction is none other than the consummate demoralization of the people as a whole. 이 고통은 다름 아닌 국민 전체의 완전한 사기 저하입니다. Which stems from the failure of the state to protect the lives of its citizens. 국가가 국민들의 생명을 보호하지 못한 실패에서 기인한. 이제 다음 문장 볼게요. The public had assumed. 대중들은 가정해 왔습니다. 생각해 왔습니다. That the state provides protection for citizens. 뭐뭐를 보호 이런 말은 protection 뒤에 전치사 for를 붙여서 protection for 뭐뭐 이렇게 표현하는데요. That the state provides protection for citizens. 국가는 제공한다고 국민들의 보호를, 즉 국가는 국민들을 보호한다고 생각해왔고 and in return 이 표현은 대신에 아니면 답례로 보답으로 이런 뜻인데요. And in return 그 대신에 citizens pay taxes. pay a tax 하면 세금을 내다, 세금을 납부하다. citizens pay taxes. 국민들은 세금을 내는 것이라고. 그 다음에 이어지는 부분을 보시면 so 그리고 주어 그 다음 may가 보이실 텐데요. 흔히 so that 주어 may, so that 주어 can 구문이라고 부르는 것으로서 so 다음에 나오는 that은 여기에서처럼 생략이 되곤 합니다. 이 구문은 목적이나 의도를 나타내 해석은 뭐뭐 할 수 있도록 뭐뭐 하기 위해서라고 해주시면 되는데요. 조동사 may나 can이 주로 사용되지만 가끔 will이 사용되어 so that 주어 will 형태의 구문을 만나실 수도 있을 겁니다. 그럼 본문을 보실게요. So vital institutions may function. Vital institutions, 중요한 기관들이 function, 제대로 기능하다. 구문을 적용하여 해석해보면 So vital institutions may function. 중요한 기관들이 제대로 기능할 수 있도록 To ensure their safety. 그들의 안전을 보장하기 위해. 이 문장 다시 보시겠습니다. The public had assumed that the state provides protection for citizens. 대중들은 생각해왔습니다. 국가가 국민들의 보호를 제공하고 And in return, citizens pay taxes. 그 대신 국민들은 세금을 내는 것이라고. So vital institutions may function. 중요한 기관들이 제대로 기능할 수 있도록. To ensure their safety. 그들의 안전을 보장하기 위해. 다음을 보시면 The expectation and promise was. 기대와 약속은 있었습니다. 그리고 이제 그 내용이 that 이하에 나오겠죠. That the state distributes wealth equally. 국가는 부를 공평하게 배분한다. Taking affirmative action. affirmative. affirmative. 이 단어는 긍정적인 이런 뜻도 있고요. 적극적인 그리고 확언적인, 단정적인 이런 뜻도 가지고 있는데요. Taking affirmative action, 단호한 조치를 취하면서 이런 의미가 되겠죠. To protect the marginalized. 많은 분들께는 조금 생소한 단어일 텐데요. marginalize. marginalize. 이 단어는 동사로서 사회의 주류에서 몰아내다, 어떤 사회의 진보나 발전에서 처지게 하다, 내버려 두다. 또한 사회적으로 소외하고 무시하다, 이런 뜻의 동사입니다. 그런데 지금 PP 형태로 marginalized 되어 있고
앞에 더가 붙어 있으니까 뭐뭐 된 사람들 이렇게 해석을 해주시면 되는데요. 왜냐면 the 플러스 형용사는 뭐뭐 하는 사람들 이렇게 되기 때문입니다. 예를 들어 the 다음에 rich, 부유한 이 단어가 붙어서 the rich 하면 부자들, 부유한 사람들 이렇게 되는 거고요. 더 다음에 young, 젊은 이 단어를 붙이면 the young, 젊은이들, 젊은 사람들 이렇게 여러 명을 가리키는 명사로 바뀌게 되죠. 따라서 the marginalized 이건 사회에서 소외된 사람들, 소외 계층이 되겠네요. To protect the marginalized 소외 계층을 보호하기 위해 새로운 단어들과 표현들 정리해 가시면서 이 문장 다시 보겠습니다. The expectation and promise was that the state distributes wealth equally. 기대와 약속이 있었습니다. 국가는 부를 공평하게 배분한다는. Taking affirmative action to protect the marginalized. 단호한 조치를 취하면서 소외계층을 보호하기 위해. 이제 마지막 문장인데요. However, after the ferry incident, 하지만 세월호 사건 이후에 these assumptions and expectation, 이러한 생각들과 기대들은 have taken a hit. Take a hit. take a hit은 타격을 입다 이런 표현입니다. 그리고 세미콜론으로 이어져 있죠. 세미콜론은 의미가 밀접한 두 개의 문장을 and나 so 이러한 접속사처럼 연결해주는 역할을 하는데요. Many now doubt the state's role. 많은 사람들이 이제는 국가의 역할에 의구심을 가집니다. many만으로도 many people의 의미를 전달할 수 있다는 것 이전에 말씀드렸었죠. 마지막 문장까지 힘내서 복습해 보도록 하겠습니다. However, after the ferry incident, 하지만 세월호 사건 이후 these assumptions and expectations have taken a hit. 이러한 생각들과 기대들은 타격을 입었습니다. Many now doubt the state's role. 그리고 많은 사람들이 이제 국가의 역할에 의구심을 가집니다. 지금까지 영어로 만나는 뉴스였습니다. 페이스북 뉴스 잉글리시 페이지에 방송 본문들과 또 관련 자료들 올려드리고 있는 거 다들 알고 계시죠? 꾸준히 좋아요도 꼭 눌러주시고요. 또 댓글과 메시지로 좋은 피드백 주시면서 응원과 격려의 말씀 남겨주시는 애청자분들 정말 감사드립니다. 네, 항상 감사드리고요. Grin from ear to ear. Smile from ear to ear. 입꼬리가 귀에 걸릴 정도로 활짝 웃으시는 하루 보내시길 바라며 저희는 내일 오전 6시에 다시 찾아뵙겠습니다. 바이바이. 국민 라디오 지지하는 4가지 방법 아시나요? 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 국민 라디오를 보다 많은 이들에게 전할 수 있는 가장 손쉬운 방법. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 잊지 마세요. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기.